अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मियां इफ्तिखार नेकुकारा। तो अज असी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। सारे दोस्त दुआ करो अल्लाह पाक सानू इस विच कामयाब करे। और सारी साडी टीम आ गई, बिरा मेरे आ गए ने, कुछ पिछे आ रहे हैं, क्रेन भी वो पिछे आ रही है। तो यह साडा ट्रैक्टर मिल गया है। पहले ही असा एक ट्रैक्टर जिहड़ा उनका निशान जिहड़ा ला लिया है, सानू उसका लेज़र मिल गया। दूसरा ट्रैक्टर इस दे पिछे उत्थे पे है। तो क्रेन आवे दी इंदी इंशाल्लाह खुदाई शुरू करने आ ते अल्लाह पाक करेगा ये सही सलामत जिहड़े ने वो निकल आन। ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਕੇ उस ਗਏ दिन ਆ। तुसी भी आए सो, बड़ा खप खप के 2-3 दिन असी गए नहीं सी मिलिया। बस जो अल्लाह देन ते आवे ना तो उनके खजाने च कमी कोई नहीं। वो बच्चा सी छोटा, उन्हें एवं पैर मारिया तो ट्यूब जी उत्ते वे ना माड़ी जी, ये सारी दे नाल रेत सी तो उत्ते कख सारे पै सन। उन्हें पैर मारिया तो वो आंदा पै की चीज़ है, तो मुंडे आंदे ने वो ध्यान करी ट्रैक्टर का टायर ना पाड़ दी शुगल च। हाँ जी, वो खोतर रहा, किसे क्या जुत्ती टुट्टी बिच जी आ गई, किसे क्या कुछ, लेकिन वो बच्चा लगा रहा ध्यान उस खोतर की जो ट्यूब बाहर कढ़ी ना, मैनू पता सी कि लेज़र के डंडे के उत्ते साइकिल की ट्यूब है। वो फिर मैं वेखी, मैं कि यार ये तो लेज़र का डंडा है। वो फिर असा खोतरिया थल्लों डंडा निकल आया, सन पता चल गया भी ट्रैक्टर, वरना सन पता ही नहीं सी चल रहा भी कित्थे ट्रैक्टर है, किहड़ी जगह ते। अच्छा मियाँ साहब, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ? जी अमला साडा सारे मेरे भरा ने जिहड़े आए ने साडे नाल, ते ट्रैक्टरां दी सन जरूरत कोई नहीं सी ऑपरेशन वास्ते। ट्रैक्टर असां फकत मंगाए ने कि असां जिहड़े जरी उजार ने थल्ले उन्हां नूं ट्राली च लोड करना है, और क्रेन दी हेल्प वास्ते इहनूं छिक के लैके आए ने रस्ते चों। ਇਹ 3 ट्रैक्टर आए ने और एक क्रेन है, बाकी ये सारे दोस्त मेरे नाल आए ने, ते कुछ अजे पिछे आ रहे ने रस्ते च। तो भी असी तेरे नाल इमदाद कराने, बंदियां की जरूरत नहीं सी, लेकिन इन्हां भरावां दा ये मुहब्बत है कि ये आ गए ने, काम तो सारा क्रेन ही करना है। ਸਹੀ। तो इन्हां दे प्यार है जिहड़े आ गए ने, मेहरबानी है इन्हां दी। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇੱਥੇ 2 ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨੇ, 2 रूसी ट्रैक्टर ने, दो हल्ला ने 11 फाड़ियाँ और एक हल्ले बनियां वाली। ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕਾ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ? नहीं तवा शवा इसी कुछ औजार सन, वो थोड़े साइड ते पै सन, जिथे जी पैली च वाए सन उत्थे छड़ दिते सन। तवा एक बनियां वाली हल और एक 11 फाड़ी हल सी, तो वो साड़ी उत्थे पई है पिछे सोलर के कोले तो 3 एकड़ दूर, वो उत्थे पई मौजूद मिल गई है। उहदे उत्ते रेत इन्नी ज़्यादा नहीं चढ़ी। ਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ जी वो एक अंदाज़ा सी उदों आया सा मौके ते, ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੌਕਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਪੈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇhtiyat ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕੁੱਪੀ ਜਾਂ ਸੰਗਲ ਸੁੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਣਾ। 10-11 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਜ਼ਰ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ 10-11 ਫੁੱਟ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਨੀ ਰੇਤ ਚੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਰੇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 에ਅਰ ਵਾਈ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਕੋਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ स्पैशलिस्ट ने, मतलब इन्होंने चीज़ों के वो तजिया निगार ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुमकिन है, दरिया इतनी रेत चाड़ सकता है, और ये 12 ਤੋਂ 14 फुट रेत है इतने। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, यूं ही ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਚਨਿਓੜ ਤੋਂ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਰ ਦਫਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੀਆਂ ਅਨਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਢਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਹਸਨ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਨਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਬੇਕਰ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਪੈਡ ਵਾਂਗੂ ਉਠਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਪੈਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਨਸਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਇਆ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 85 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 95 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ 95 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ LCD ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਅੱਛੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 00 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ ਸਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸਨ, ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਰਾਜ ਸੀ? ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਅੱਜ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਲਾਬ ਉਤਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਛੋਟੇ ਨਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੈਕ ਫਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬਵਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਫਤਖਾਰ ਤੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 135-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ख़राब ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਪੱਟੇ ਨੇ 8 ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਢਾਉਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਲਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਵਰਤ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। फरिश्तों से बढ़कर है इंसान होना, फरिश्तियां तो भी वड्डा रुतबा है इंसान दा, अगर उस दे विच कुछ भी इंसानियत बाकी है ते जी। ਦੋਸਤੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੇਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੜ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਖਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਜੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਰੋਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣਗੇ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੇਲਣ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੇਲਣ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੈਲਣ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਖਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ।